ہمارا لڑنا آسان ہو گیا ہے. تو جب خدا پہ بھروسہ ہٹا، اپنے زور بازو پہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے دکھا دیا کہ اگر تم اپنے زور پہ چلو گے تو یہ حال ہے. حق سے وابستگی انتہائی اہم چیز ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آ جاتا ہے باطل چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اور باطل نے بھاگنا ہی ہے. اگر باطل نہیں بھاگ رہا تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ میں نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا. سمجھ لیں کہ آپ حق کے ساتھ ابھی وابستہ نہیں ہوئے. جب انسان حق کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو باطل اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. باطل آگے نہیں ٹھہر سکتا ہے. باطل نے بھاگنا ہے، اور جتنی دیر سے بھاگے گا اتنا بڑا نقصان اٹھا کے بھاگے گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ ساری جنگیں ہونے کے بعد ایک ایسی جنگ ہوئی جس میں نہ تیر چلا، نہ تلوار اٹھی، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی مارا گیا. اور تمام جنگوں کی لسٹ میں اس ایک جنگ کو جس میں تلوار نہیں اٹھی، جس میں تیر نہیں چلا، جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی شہید نہیں ہوا، اللہ اس جنگ کی نتیجے میں حاصل ہونے والی فتح کو فتح مبین قرار دیتا ہے. جہاں لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے، جہاں حضرت امیر حمزہ نے کلیجے میں برچھی کھائی، جہاں خندق میں کل ایمان اور کل کفر کا، جس کے لیے میرے مولا کی شان میں پیغمبر اکرم نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جہاں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی. دیکھیے یہ کیا بات تھی کہ ایک ضرب ایک وار علی کا ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی. یہ کیا بات تھی؟ کیا زور بازو کا تعلق تھا اس کے ساتھ؟ یاد رکھیے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت میں جتنی بلندی ہوگی اتنی ارادے میں بلندی ہوگی، اور جتنی ارادے میں بلندی ہوگی اتنا عمل بالاتر ہوگا. اس ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین سے میرے مولا کے ارادے اور نیت کا اندازہ لگا. یہ وہ ارادہ اور وہ نیت تھی جس کی وجہ سے یہ ایک ضرب ورنہ تلوار اٹھا کے بات کرنا یہ بات نہیں، کہ اصل وہ جو نیت اس کے پیچھے تھی اور جو ارادہ تھا اس کو دیکھا جائے تو انسان کو کیا، جب کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، وہ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی. پھر ان تمام جنگوں کے نتیجے میں نہیں کہا ان تمام جنگوں کے نتیجے میں کہ آج تمہیں فتح مبین کا فتح مکہ جب ہوا، جہاں کچھ بھی نہیں ہوا، جہاں نہ تیر چلا نہ تلوار چلی، وہاں کہتا ہے پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کیا. درست؟ مکہ فتح ہو گیا. فتح ہونے کے بعد مسلمان داخل ہو گئے، کعبے میں داخل ہو گئے. اور کعبے میں داخل ہونے کے بعد کیا کیا؟ بتوں سے پاک کیا. بھئی پاک کرنے کا طریقہ یہ نہ چیز نجس ہو تو اس کو ہٹا دو اور وہاں پہ جگہ کو دھو دو تو پاک ہو گئی. بھئی ہٹا دو چیز کو، کسی کو برا نہیں کہنا، ان کو سائڈ پہ رکھ دو اور دھو دو ان کو جگہ کو، اور پھر اس کے بعد ہو جائے گا معاملہ. لیکن وہاں پہ مسمار کر دیا گیا، توڑا گیا بتوں کو. ایک بت بچ گیا جو کافی بلندی پہ تھا، ایک بت بچ گیا جو کافی بلندی پہ تھا، تگڑا ہوگا، اونچا بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے لیے کیا کیا؟ رسول پاک نے اپنے کندھوں پہ کس کو بٹھایا؟ علی مرتضیٰ. کل ایمان بے بہار علی کو امامت رسالت کے کندھوں پہ. ہمیں بتا رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ جس کے پاس ولایت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، اس کے دل میں بت باقی رہ جائے تو سمجھ لو کہ ولایت اور امامت نہیں ہے، اور وہ آخری بت بھی نیچے گرا دیا. ایک اور سوال. فرعون عقل رکھتا تھا، شعور رکھتا تھا، سمجھ بوجھ رکھتا تھا، پلانر تھا. ایک نظام اس نے تشکیل دیا، ایک نظام اس نے بنایا، اس نظام کو اس نے چلایا، اور ایک اقتدار اس نے بنایا. اس پورے سسٹم کی بنیاد ڈالنے والا فرعون تھا. درست؟ نمرود تھا، اس نے ایک سسٹم بنایا، ایک فورس بنائی اس نے جس کے ذریعے لوگوں کی اطلاعات انفارمیشن اکٹھی کرتا تھا. اس کے مطابق لوگوں کو سارا اس نے آرگنائز کیا، ایک آرگنائزر تھا وہ.
समझ में आती है फिरौन ने पूरा एक सिस्टम बना लिया, अब वो खुदाई का दावा कर रहा है। चलो भाई बात समझ आती, कोई काम किया है, उसके नतीजे में क्या किया उसने, खुदाई का दावा कर लिया। नमरूद ने काम किया, एक इख्तिदार बनाया और उसके बाद लोगों को अपनी कंट्रोल में लेकर जबर के जरिए किसी हवाले से अब वो उसने खुदाई का दावा कर लिया। ये बुत क्या चीज है जो खुदाई का दावा कर लिया? बुत ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना हिल सकता है, ना झूल सकता है, ना सोच सकता है, ना फिक्र कर सकता है। आप बात करें उसका जवाब नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं कर सकता बुत। तो बुत खुदाई का दावा कैसे कर रहा है? खुदा एक वहदहुल्ला शरीक जो कायनात का मालिक है, खालिक है, जर्रे जर्रे को हर आन हर लम्हा देख रहा है और उससे ऐसे गुफ्तगू करता है जैसे हम जब परवरदिगार को पुकारते हैं, रात को 2 बजे आंख खुल जाती है, परेशान होते हैं, डरावना ख्वाब देखते हैं। वैसे तो हम डरते ही नहीं ना, वैसे तो अल्लाह रहमान और रहीम में देखी जाएगी जब होगा, ठीक है ना। लेकिन जब रात को डरावना ख्वाब नजर आता है और हम डर जाते हैं, कहते हैं परवरदिगारा मुझे ये हो गया, परवरदिगारा मेरी दुआ को कबूल कर। या बीमार होते हैं, जब पता चलता है कि हमारा सर नीचे और टांगे ऊपर होने वाली हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हम भागते हैं अल्लाह की तरफ, अल्लाह मियां मेरा बड़ा प्रॉब्लम हो गया, प्लीज ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। आप तो अल्लाह है ना मेरे, और आप ही मेरे माबूद है। परवरदिगारा मैं नमाज पढ़ूंगा, अभी मैं रोजा रखूंगा, अभी मैं आपको मानूंगा, मैं आपके अच्छी बात को, हर बात को कबूल करूंगा, बुराई से मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ, सब कुछ हम कर लेते हैं। रात को 2 बजे भी उठ के पुकारते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल कर ली। और जब दुआ कबूल हो जाती है फिर क्या कहते हैं, परवरदिगार तुझे नमाजों की क्या जरूरत है, तूने क्या नमाज पढ़वा है? जरूरी सुबह सवेरे उठा के जब मुझे नींद आई होती है, ठंडे पानी के छींटे तूने मेरे मुंह पे पड़वाने हैं। तू रहमान और रहीम है, तुझे नमाज किस लिए चाहिए? परवरदिगार तू तो गफूर और गफ्फार है, तुझे नमाजों की जरूरत दुरुस्त है, अल्लाह को जरूरत नहीं, लेकिन मुझे जरूरत है। ये 2 रकत की नमाज मुझे मेरा साबित कर देती है कि मैं अल्लाह का सरकश नहीं हूं। और खुदा फिरौन के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है जैसे हजरत मूसा को हुक्म दिया ना, जाओ फिरौन के मुकाबले में, कहा इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, जाओ, उसने सरकशी की हुई है। ये 2 रकत नमाज साबित कर देती कि मैं परवरदिगारा तेरा सरकश नहीं हूं, मैं तेरा बागी नहीं हूं, मैं तेरा इनकार करने वाला नहीं हूं, मैं तुझसे जाने वाला नहीं हूं। मुझे उन लोगों की सफ में न ले जाना जो सरकश और बागी थे, मुझे उन लोगों की सफ में लेके आना जो तेरे इताअत गुजार थे, जैसे अली थे, जैसे फातिमा थी, जैसे हसन थे, जैसे हुसैन थे, जैसे इमाम ज़मान है, जैसे पैगंबर अकरम है। अव्वलुना मोहम्मद, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले बात बुतों की हो रही थी कि बुत क्या चीज है जो खुदाई का दावा करने। देखिए यहां पर भी होता है, हमारे मुल्कों में भी होता है। हमारे मुल्कों के जो ऊपर बनते हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट, तो वो कहीं और से डोरियां आती हैं, वहां से रिकमेंडेशन आती है। अभी तो उन्होंने दौड़ शुरू करा दी है ना, 5-6 पार्टियां बना दी हैं, सारी पार्टियां, सारे घोड़े एक ही मालिक के, दुरुस्त है ना। वो कहते हैं जाओ इलेक्शन लड़ो खुद जाके, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, है ना। उसको पता है जो जीतेगा मेरे ही घोड़ा जीतेगा, है, क्योंकि घोड़े तो है नहीं, घोड़े तो नहीं, घोड़ा तो नहीं बिकता है ना, घोड़े का तो मालिक होता है, वो अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक चलता है। वो कौन सी चीज होता है उससे थोड़ा छोटा होता है घोड़े से? पंजाबी में क्या कहते हैं उसको? खच्चर। नहीं यार, खच्चर भी कुछ इंसानियत में रखता है। उससे के लिए उससे ज्यादा मुनासिब लफ्ज कोई है नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा। गधा, गधे, गधे को क्या है, वो जनाब रोड पे आके हारन देना, वो पीट करके खड़ा हो जाएगा, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। और वो जब आप उसको डंडा मारेंगे तो वो थोड़ा सा उछलेगा, उसके बाद फिर चल पड़ेगा, फिर जिधर उसको ले जाएंगे। वो गधा जो अक्ल शऊर वगैरह से भी आ रही चीज है, वो इस तरह के गधे। और 7-8 ले लिए, उनमें से एक को कहते चल भाई तू जीत गया इलेक्शन, हाँ जी, कहता तू इलेक्शन तो जीत गया, तुझे कुर्सी पे बिठाना मेरा काम है, अब बोल तू क्या पेश कर सकता है। नहीं कहता तू ये काम कर, कहता तू पेश क्या कर सकता है। कहते जी मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं न्यूक्लियर का सौदा कर सकता हूँ, मैं फलाने का सौदा कर सकता हूँ, इसका सौदा कर सकता हूँ, ये कर दूंगा, पब्लिक को दबा दूंगा, सबको तेरा गुलाम बना दूंगा और तेरे हुक्म के मुताबिक सारा करूंगा। जो पहले वायसराय करता था वो मैं अब किया करूंगा, दुरुस्त है। वो कहता है ओके तू रिकमेंड हो गया, लेकिन अगर नहीं करेगा तो 6 महीने बाद मैं तुझे चेंज कर सकता हूँ, साल बाद भी चेंज कर सकता हूँ, 2 साल बाद भी चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास और बहुत सारे तेरी तरह के गधे मौजूद है, दुरुस्त है। अब क्या होता है, एक गधा क्या होता है, वो पता चलता है अभी छोटा घोड़ा था और असल में वो घोड़ा था। वो जब इक्तदार में आया तो उसका बड़ा हो गया, जब ग्रो हो गया तो वो घोड़ा बन गया। वो कहते यार ये घोड़ा बन गया, बड़ी प्रॉब्लम उसने क्रिएट कर दी, फिर किसी को मतलब है लटका दिया फांसियों पे, किसी को क्या कर दिया, किसी बड़ी मुश्किल से उसको हटाया जाता है, क्योंकि खुद बनाया होता है उन्होंने, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो अरब जो थे वो बड़े समझदार थे,
انہوں نے کہا ہیڈ آف اسٹیٹ اگر ہم بنا دیں ایسے کسی بندے کو الیکٹ کر کے اور وہ اس نے کہا